Together with a broad network of partners, we launched the EURIHERIT Architects for Heritage in Ukraine, a project co-funded by the European Union under a dedicated call for proposals to support Ukrainian displaced people and the Ukrainian cultural and creative sectors. Within this project, European and Ukrainian heritage professionals, architects, designers, engineers, local authorities, and community representatives from Ukrainian cities come together to share knowledge and hands-on experience in protecting and restoring Ukraine's cultural heritage. Through this podcast series, we want to bring forward the voices behind the project. Architectural competitions play a key role in shaping high-quality urban developments as well as for working with heritage. They make it possible to select the best solution, both creatively and financially. To help run these competitions as effectively as possible, architects can rely on a dedicated platform, ArchE. How does this platform work? With this question, we turned to an architectural design competition expert, Daniel Fügenschuh. The ArchE project focuses on this procurement method. We have developed a couple of tools which are available online on the ArchE website. So with the aim to make more transparent the advantages of procuring through quality-based methods. And they help to to join a network across borders. So it's possible for Ukrainian architects to join with other architects outside the Ukraine to discuss issues, but also to team up to take part in competitions, for example, either in abroad, for example, in Austria, or the other way around, of course, in the Ukraine. In your opinion, in what ways do competitions benefit the professional community? I think for the profession itself, ADCs are also a way, it's a bit like continuous professional development. Because if you take part in a design competition, you're also competing against others and you are trying to do the best project in this way. We can now prove on, for example, 40 projects that in fact the process leads to projects which cost less. So you have the advantage of the quality, but you also have a saving. Цей інструмент – це як перевірка конкурсу на потенційну вдачу, да? Тобто, щоб чи все ми зробили, щоб все вийшло. Єдине, що цей інструмент він працює для термінології і для типів конкурсів, які є в світі, і нам для цього треба просто привести свою постанову у відповідність до цих світових практик. Did you notice any particular barriers or challenges for Ukrainian architects when it comes to integrating into the international architectural community? What we found in this research as well is the reason why people don't work abroad. People don't often take part in competitions abroad is legal differences and also the language barrier. And these two things are addressed as well. So there is one tool called Glossary, and there are about 100 terms which are relevant in these circumstances. Defining precise verbs, terms, and they are done so by each chamber or organization in each country taking part. So one of those is the Ukrainian language. You get a definition, but you can also compare with other countries. So if you work abroad or have a partner from, let's say, Germany or Italy, you can also have a look what the translation means directly or through English. To understand more on how these tools work in practice, we spoke with Marian Kardash, Secretary of the Competition Commission at the National Union of Architects of Ukraine. Я працював в частині глосарію. Це було насправді дуже цікаво і дуже така клопітка робота, яка насправді ще й досі триває. Оскільки нас
деяких термінах в нас є дещо різне трактування і означення. Окрім глосарію, там є також передбачено ще опис всіх практик і процедур, які кожна країна має. І для нас, власне, є дуже цікавим перейняти практику, оскільки в Україні є великі прогалини в законодавчому плані. В нас не прописана процедура, і в нас немає зобов'язань і відповідальності за порушення з законодавчих вимог щодо проведення конкурсів. What is the overall situation with the legal regulation of architectural competitions in Ukraine? And what kind of gaps are we talking about? Україна може пишатися тим, що взагалі якась регуляція конкурсів у нас є. У нас в 99-му році ще був написаний закон про архітектурну діяльність, які вказані архітектурні конкурси як один з таких видів архітектурної діяльності, розробки передпроектних пропозицій з метою пошуку рішень в складних ситуаціях при роботі з об'єктами культурної спадщини, при роботі взагалі з важливими громадськими об'єктами, в цінному середовищі історичному і так далі. І в тому ж році у нас була випущена постанова Кабінету міністрів про порядок організації проведення архітектурних і містобудівних конкурсів. Вона діє до сих пір. Ми її ласково називаємо така старушка наша постанова. І попри те, що, звісно, вона потребує певного оновлення в зв'язку з частими змінами законодавства за ці 26 років, все-таки вона дієва і ми нею користуємося в нашій роботі. А величезною прогалиною є те, що процедури конкурсів практично не імплементовані в законодавство про публічні закупівлі. І тут у всіх виникає питання, а який зв'язок, да? При чому тут публічні закупівлі? Але насправді європейські архітектори, ми проводили там проєктні семінари в свій час, залучали європейських архітекторів, організаторів конкурсів, як нам покращити наше становище. Вони говорили, допоки ваше законодавство про публічні закупівлі не буде містити якісного регулювання архітектурних конкурсів, вам буде дуже складно поширювати конкурсну практику. Важливо, щоб процедура конкурсу та відповідальність була прописана в законі, який читає замовник. У нас замовник переважно читає закон про публічні закупівлі. Це в наших реаліях це платформа Прозоро, це по суті тендерна процедура, і в законодавстві прописано є декілька процедур, але в нас використовують всі процедуру прямих закупівель по критерію нижчого ціна. Це не сприяє якості, це не сприяє розвитку конкуренції. І, в общем-то, принципу відбудови краще, ніж було, тому що ми розуміємо, що з нижчою ціною ми не отримаємо гарного результату. When discussing the reconstruction of cultural heritage sites in Ukraine, given legal differences in mass destructions, what factors should be considered when conducting architectural design competitions? I think with the vast destruction you experience, on each of the projects you're looking at, it makes a lot of sense to integrate the public to help the social impact of the destruction. So, for example, if often these places belong to the cultural heritage, they are of common interest, and to rebuild things should be in the realm of the public. So one can ask, for example, which kind of use do you have in mind for a project, which can be, for example, a residential object, or can be also some cultural object. And people will have a thought about it. They will be included. They will have ideas what their needs are or what they think would be better, would work better. So this can be put in a brief of a competition easily. After that, you have hopefully a lot of architects taking part, teams, maybe also including other fields, not only architecture. And then you can
have a judge, a jury judge the best projects, and you can explain this to the public by making an evening, an event out of it, or having an exhibition about it. So therefore you get also to compare different solutions which might be not known before. You know, it would be boring to just, sometimes it's the best solution just to build it up again as it used to be. Yeah, but it can also be transformed to suit the circumstances of nowadays and the future instead. Закон про охорону культурної спадщини говорить про те, що пам'ятку не можна змінювати. Ми розуміємо, що конкурсне проєктування – це варіативне проєктування. Тобто кожен архітектор дає якийсь варіант вирішення тої задачі, яка поставлена в конкурсному завданні. Але якщо пам'ятку не можна змінювати, то тут нема варіантів. Відповідно, конкурси на реставрацію проводяться дуже рідко, їх мало. І зазвичай організатори конкурсів разом з замовниками, розуміючи цю колізію, по суті, проводять конкурси на пристосування під певну функцію. Насправді конкурси на пристосування пам'ятки архітектури є достатньо одиниці, по моїй пам'яті, напевно, 3 конкурси, те, що я пам'ятаю. Це дуже мала кількість, натомість в Європі така практика є достатньо поширена. І це дуже цікавий і результативний підхід є, тому що архітектура – це, як сказав один класик, це є музика, яка застигла в камені, і вона має відображати час і епоху. Є об'єкти, які потрібно реставрувати, відтворюючи повністю історичну ідентичність, але є об'єкти, які вартує все-таки пристосувати і адаптувати до сучасних реалій. Це стосується як технології, планування, а також і стилістики. Є неймовірна практика в Європі дуже цікавих рішень, які об'єкти, які стають одні з топових. Тому, власне, специфіка України в тому, що нам потрібно, власне, цей напрям розвивати, переосмислювати взагалі практику реставрації, філософію реставрації. Це достатньо важливо є для України, тому що взагалі реставраційна практика, вона потребує як і законодавчого удосконалення, так і практичні підходи мають теж адаптуватись до сучасних реалій. Speaking more broadly about the culture of architecture competitions in Ukraine, have you seen improvements in this field in recent years? Останніх 10 років, яким займаюся практикою організації архітектурних конкурсів, проглядається неймовірна еволюція, причому у всіх аспектах, не лише в більшості кількості проведених конкурсів взагалі в Україні. В загальному, як і ринок нерухомості, так і усвідомлення архітектури дуже еволюціонувало. В суспільстві є вимога все-таки на якісне середовище і на якісну архітектуру. Were there any indicators used to assess or measure this progress? Я направляла листи до обласних адміністрацій, мерій міст з запитанням, скільки конкурсів ви провели за останні 5 років, і отримувала відповіді, робила класифікацію. Вона опублікована на сторінці «Ловець конкурсів». Це Фейсбук-сторінка, яка анонсує конкурси, які проводяться в Україні. І можу сказати, там така цікава, там крива така, значить, отак піднімається. Да. І початок підйому в 2015 році. Да, тобто, перше, після Майдану, тобто розвиток демократичних процедур. І друге, це момент децентралізації, реформи децентралізації, коли гроші почали залишатися в громадах. І от в 2015 році відбувся такий різкий, тобто велика кількість конкурсів почала проводитися в основному на публічні простори. Тобто містечка почали робити конкурси на набережні, на парки, на сквери, на площі, тобто в них з'явилися ці можливості.
Ті муніципалітети, які спробували цей інструмент і провели декілька конкурсів, вони відчули і зрозуміли якість цього рішення і сприйняття суспільства. Якість рішення як в архітектурному плані, так і осмисленість тих рішень, що стосується також і бюджетів, і розуміння будівельних конструкцій. Те все, що впливає, власне, на реалізацію на подальших етапах. Are there particular regions in Ukraine where the practice of holding architectural competitions is most widespread? Миколаївська міська рада і мер особисто, і головний архітектор міста, вони сприймають конкурсну практику як одну з найважливіших в розвитку міста. І якщо там буквально 5 років тому лідером по організації конкурсу був Львів по архітектурних конкурсах, і по містобудівних це були Чернівці, то сьогодні третім містом є Миколаїв під час війни. Тобто вони часто проводять конкурси, особливо на такі теми, складні теми. Вони проводили конкурс на сектори військових поховань, на об'єкти, які зруйновані війною, на пологовий будинок, наприклад. Тобто на різні об'єкти. І от цього року вони проводили конкурс на пам'ятку, на будинок офіцерів. Наскільки мені відомо, конкурс пройшов вдало. І вони навіть в процесі дослідження об'єкту знайшли дуже цікаві факти, що об'єкт перебудовувався не просто теслярами, а теслярами, які будували судна, кораблі. Is this number of competitions sufficient for Ukraine? And what can be done or is already being done to improve and further promote the practice of holding ADCs? Сказати, що їх багато в Україні проводиться – ні. Десь до 50 конкурсів на рік по крупних містах. Це насправді дуже мало. Але тенденція була прямо така стрімка. В Європі, з огляду на те, що Євродиректива з державних закупівель говорить, що всі об'єкти, проєктування яких перевищує вартість 140 тисяч євро, мають замовлятися за результатами архітектурних конкурсів, можете собі уявити, то от місто Варшава 50% своїх закупівель по будівництву робить через конкурси. Тобто вони в рік, одне місто в рік проводить, 50-70 конкурсів. У нас на всю Україну їх 50 від міських і державних замовників. Я зараз не кажу про приватних, тому що приватників дуже складно відслідкувати. Вони в основному роблять конкурси за запрошенням і не афішують їх. Можуть афішувати результат, але не роблять виставки і не роблять такого розголосу. Тобто будь-яка статистика буде нерелевантною, все одно я щось не побачу. А офіційні відповіді від міст і від державних органів влади – це офіційні відповіді. Тому нам є куди розвиватися. Я сподіваюся, що коли законопроект 11520 буде прийнятий, то кількість конкурсів у нас зросте експоненціально, це точно. We hope that both the tools for organizing architectural competitions and the other practical and educational approaches discussed throughout this podcast will prove useful to architects in Ukraine and beyond. Thank you for joining us for this podcast series. We would like to extend our sincere thanks to everyone who has been involved in the EuroHerit project over its 3-year course. This shared work shows that heritage is not something static, but a process, one that is oriented towards the future, conscious, unifying, and rooted in common effort.